So diagnostic radiology mainly consists of plain X-ray. These are the plain X-ray. Next, computerized CT scan, already you know, computerized tomography, magnetic resonance imaging, MRI, mammography, the X-rays of the special X-rays of the breast, and also ultrasound. So ultrasound, though you say it is not a X-ray, but still it is in radiology. It comes under the purview of radiology. And there is in diagnostic radiology, we don't introduce anything to the patient's body, but in interventional radiology, we intervene to the patient body by using some drugs, or we use some methods on the patient body. Then we take the help of radiology to diagnose or to even to treat a disease. So it is known as the interventional radiology, of which the most common, you know, the angioplasty or angiography, better term, not only angioplasty, angiography, the diagnostic procedure, I will come later on, and angioplasty, a treatment procedure by which we take the help of our radiology. There are other tumor ablation, varicoplasty, embolization to control bleeding. That is not important. Important, even we can do some needle biopsy with the help of the ultrasound or X-ray, even in X-ray also. And also there are other interventional radiology. Already you know the MRI, PET scan, positive emitron radiography, etc. The most important of is the plain X-ray. One by one. This is the machine of plain X-ray. You know, this is the machine where it is the patient's where they lie, and this is the screen, right? What is the this is the schematic diagram. It is the radiology. It is the machine. What is the X-ray? Can you tell me what is X-ray? An electromagnetic wave with a wavelength like the light. Light also electromagnetic wave, right? How this X-ray is produced? It is a schematic diagram. There is an hollow previously made up of or now made up of a glass, which is outside is covered by a lead, so that the harmful X-ray cannot scatter all round. Lead, the X-rays cannot penetrate the lead. So it is a glass tube covered by a lead, and on two ends of the glass tube, one end there is a filament, another end is a tungsten, some filament of tungsten wire. So one side is a filament, normal metallic filament, one side is a tungsten sphere, we call it the target. This tungsten filament is heated. So when the filament is heated, it emits electron. Suppose it emits electron. Now, a voltage applied between the two ends, it is the filament where the electron is produced by heating the filament, and here is the target tungsten organ. So, due to the voltage difference, electron flows to the positive end towards the tungsten and hit the tungsten. Tungsten, when heated, when it is encountered by the electron, it emits X-ray. Then it emits, it is become agitated and it emits the electromagnetic wave, the X-ray. It is as it is covered by all round, only there is a hole is there. Through this, the X-ray beam is going on and hit the patient, and it is a special plate impregnated with a chemical, and it passes through this X-ray and react with the chemical present in the plate. This plate, when it is without exposure,
it is impregnated with some chemical solution, right? And it is then it transparent in look. Light, whenever light gets, it becomes black. So X-ray is developed in the dark room. Then why some parts of our body seen as a white, some part is black, some part is not as white as, suppose this part not as dense as this, like the bone, because it depends upon the, very quickly, very short way I am telling. Suppose in the body, the X-ray is passing. I am standing here and it is the X-ray electromagnetic wave hits the structures. Some structures in our body, for example, bone, which absorbs the X-ray, these waves. Shushe nahay puro. High calcium content and other structures, mainly it absorbs the X-ray. And some structures in our body, for example, lungs, which contains air, it cannot absorb the X-rays. So, when it passes through the bones, the X-ray is absorbed, no ray goes to the X-ray plate. When it passes through the air, for example, lung contains air, it goes and struck the X-ray plate. Then X-ray plate is taken and like a photo developing, the developer solution is there, and it is when the reaction occurs between the developer solution and fixators to the X-ray film, we find those part is not absorb the X-ray, becomes white. Those parts which does not absorb the X-ray, like here, it becomes black, and soft tissues are in between. Clear hoyeche? Huh? Tale bones ta keno, why the bones become X-ray? Because why bones appears white or dense? Because it absorbs the calcium. So no X-ray touches the plate and no reaction occurred and it becomes white. And those parts through which parts goes to the, directly hit the X-ray plate without absorbing, becomes black. And why bones absorb the X-ray? Because it contains calcium. Any calcium containing thing which absorbs, which becomes white on exposure to X-ray. And the plate after development, what we get, it is called the skiagram or radiogram. The plate that we find after development solution apply, it is been there, we call skiagram. This skiagram and now you find the X-ray is hit and the patient is the plate and patient is lying, and it is the anterior aspect, it is the posterior, anterior aspecting touching the plate and posterior aspecting where first hit the X-ray. Where the first hit the X-ray, then passing through its anterior end and passing to, then the plate is there, X-ray film is there, we call posterior-anterior view. So, first hit the X-ray hit here, then come out and plate is there. So, it is the posterior-anterior view. If it is antero-posterior view, and it is, suppose it is the plate, it is left, first hit the left side, left lateral view. It is right lateral view. Any plane, any other plate with the position maybe inclined, declined, these are the oblique view. For example, in adhesion and occipitomental view, special name, special procedures there, dental procedure, there are different views that there. But mostly, even in hand, suppose it is the hand, it is the film is there and X-ray machine is there, it is the anteroposterior. This is the posterior anterior. It has been found, আচ্ছা ওটা চেস্টের সময় বলবো, এখন আর বলছি। তাহলে এটা কি পজিশন?
anteroposterior. এটা posterior anterior. এটা কোন ল্যাটারাল? লেফট ল্যাটারাল, কারণ এইখানটা মেশিনটা আছে। এটা কোন ভিউ? posterior anterior. এইটা রাইট ল্যাটারাল। ভেরি গুড, তো শিখে গেলে। ইট ইজ এরকম আমরা পাই। ইভেন সাম সফট টিস্যু শ্যাডো cast whitish because it partially absorbs X-ray. Look, you can easily differentiate between bones and soft tissue. Look, the bones, vertebra, very dense, and it is the heart, soft viscera, less dense, right? It is black because it contains air. It is ribs, it is dense. দরকার নেই। This is a CT. CT machine is there. It is nothing but a special X-ray. But in X-ray, what is found? Only in one plane we take the X-ray. One plane, here, hit. But in CT machine, it is rotating. So X-ray, CT is nothing but X-ray. So we usually do not recommend the X-ray because X-ray, especially in pregnant ladies, because X-ray is not a good thing. It may be, can cause damage to the fetus, and also repeated exposure to the X-ray may induce cancer. So we try to avoid as long as possible the X-ray, but when it is needed, it should be taken. In the CT machine, what is the difference between the patient goes inside, the part which is to be recorded inside, and it can rotate, and it emits X-rays in different angles. And every plane, rotating plane, as the beam is rotating, suppose this, the X-ray is going, so and it lies like a cross section, as if we cut the body in this way. In here, it is also a cross section, but it is only one plane. And ছবিটা আছে কি? হ্যাঁ, as if one can cut the X-ray a plane in different planes, and the X-rays are taken in different planes, and computer assemble this plane, and ultimately the plate is given. So CT is nothing but X-ray, but repeated exposure in different planes. Computer then assist to build up the image. So it is called computerized tomography. Tomo in section. Do you look? Different sections of even the bones, beautifully seen, soft tissue. This is the ventricles, the head, neck, brain, everything is in different planes. In X-ray, হ্যাঁ, কিন্তু ওই নর্মাল এক্সরে নয়, হাইলি স্পেশালাইজড এক্সরেস। ক্ষতি তো করেই। হ্যাঁ, একটাতে কেন ক্ষতি হবে? রিপিটেড করলে ক্ষতি হবে, অনেকগুলি করলে, পরপর করলে, দুটোতেও ক্ষতি হতে হবে না, কিন্তু রিপিটেড করলে ক্ষতি হতে পারে। ফিটেসে করা হয় না, প্রেগনেন্ট লেডিতে করা হয় না ইউজুয়ালি, আনলেস এক্সেপ্টেড ইডিয়েট করা হয় না, ফিটেসে করা হয় না। হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান, হ্যাঁ, totally different. Machine is look like a simple, but totally different. CT scan is X-ray. It is not done in pregnant lady. MRI safely. Only thing is that if there is an metal implant, it is one thing. Metal implant is there. You can do CT, but MRI there is a different. MRI is totally different. But the machine looks more or less one same. Only thing that it is rotate, and the and has got a different patient holds the breath. You on mic, the technician told you the hold the breath in different angles. Suppose move, so করলে বুঝতে পারবে। But only thing it is a specialized X-ray in different planes. Then computer associate this film taken by, and ultimately this type of pictures are given. So we call computer tomography.
লিভার গেছে। এই যে ভার্টিব্রা বুঝতেই পারছো, দিস ইজ ভার্টিব্রা, দিস ইজ অ্যাওর্টা, খুব সুন্দর বোঝা যায়। দিস ইজ অ্যানাদার সিটি স্ক্যান, look, this is a nasal septum, beautifully taken. The sinuses, orbit, you can easily see. Look CT, how beautiful, then X-ray. This is the MRI. MRI is totally, here the X-rays are given in CT. MRI is also, machine looks like a same, but instead of X-ray, here it is a highly evolved magnet. And our body, in the molecules are present in our body, acts as a small magnet. In the protein, it is called protein molecule. This protein molecule acts as a magnet, small magnet, has got a like a north pole south pole effect. When this, it is present in a highly magnetic field, একটা ম্যাগনেট যেমন আরেকটা ম্যাগনেট অ্যাক্ট করে, these protein molecules are arranged in a different line, different alignment. Alignment মানে কি, ঠিক আমরা এই পরপর যখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে একজন একজন করে এরকম দাঁড়াচ্ছে, তাকে আমরা বলি অ্যালাইনমেন্ট, ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট, ট্রান্সভার্স অ্যালাইনমেন্ট। যখন হাইলি ম্যাগনেট, এটা হচ্ছে এখানে প্রচুর হাইলি, এখানে সিটি মেশিনে এক্স-রেজ আর এমিটেড, আর হিয়ার ফিল্ড ইজ কমিটেড, become highly magnet and special waves are created like a X-ray but not X-ray, and which helps the different proteins and different structures in your body in a special aligned procedure, at a special align. সেইটা যখন when it goes fed to the computer arranged in this way and make a and can create a map of our body, a of our structures of the body. কম্পিউটারকে সফটওয়্যারকে ফেড আপ করা আছে, যে সফটওয়্যার মনিটর করা রয়েছে, যে এরম এরম পেলে এরম অ্যালাইনমেন্ট পেলে এরকম ছবি করবে, এই অ্যালাইনমেন্ট পেলে এরকম হবে। হাইলি সফিস্টিকেটেড সফটওয়্যার ম্যান দেয়ার। এই যে এমআরআই ঢুকে গেল, করলো। সুতরাং হিয়ার এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ক্রিয়েটেড, আর ডট লাইক এ এক্স-রে ওয়েভস, সাম আদার ওয়ে, special waves are given, radioactive wave, radio কি বলছি, waves আর নামটা ভুলে গেছি আমি, হ্যাঁ, are given so that this arrangement of the molecules in the our structures, we can take the picture, not I, the computer, it fed to the computer makes this picture. হ্যাঁ হ্যাঁ, কি না ওটা আসছে আমি পরে। ইনজেকশন নর্মাল এমআরআইতে নো ইনজেকশন, নর্মাল সিটিতে নো ইনজেকশন, এটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিকে চলে গেল। আর whenever we give a injection, it is known as interventional. স্পেশালি আমি কিছু দেখতে যাচ্ছি, এমআরআইতে ইউজুয়ালি ইনজেকশন, ও তুমি যেটা বলছো, হ্যাঁ ইনজেকশন দেওয়া হয়, কিছু সিডাটিভ দেওয়া হয়, দেওয়া হয় অনেক সময়, আদারওয়াইজ ইন্টারভেনশন না হলে এমআরআইতে কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্রেনের পার্টিকুলার স্ট্রাকচার্স দেখতে গেলে সিটিতে ইনজেকশন দিয়ে আসছি আমি, ওটা পরে। এই যে বিউটিফুলি দেখা যায়, অ্যাজ ইফ দ্য ভিসেরা ইজ দেয়ার, ব্রেন, সেরিবেলাম, দ্য পন্স, মেডালা, এভরিথিং, আরো বিউটিফুল পিকচার হয় আবার, দেখো বিউটিফুল পিকচার। Even the, but it has been seen the bone shadow is better seen in CT usually, and soft tissue shadow are better seen in MRI. MRI এর CT যেটা একটা বাজে সাইড এফেক্ট রয়েছে, এবং MRI প্রেগনেন্ট লেডিতে ইউ ক্যান ডু MRI, নো হার্ম, এটা হচ্ছে একটা প্লাস পয়েন্ট। এইবারে চলে গেলাম ইন্টারভেনশনাল, যেখানে আমরা প্রসিডিওর করছি, এই সিটি হোক, ইভেন এক্স-রে হোক,
এবার ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিতে যাচ্ছে। Even normal X-ray, we inject a dye or ask the patient to swallow something. Usually ওটা উঠে গেছে barium. Barium cast a white dense shadow like a bone. We ask the patient to swallow barium and take the X-ray. And then the barium goes to the esophagus, then to the stomach, intestine, etc. And it takes serial X-ray. We find the picture of the viscera. Because suppose it is the stomach, it is the esophagus, it is the stomach, the barium, we taken barium. So barium is going to the esophagus within fraction of a second, 3 to 5 seconds, we took the X-ray. Late hole hobe na, karon barium then it goes to the stomach and there will be no barium in the esophagus. The barium that swallow, it will go to the stomach. So no barium or a faint trace of barium is present. Purpose will not be served. Within seconds, we ask the patient to swallow and take the X-ray. Then we find this is filled with a barium and it casts a white shadow on the X-ray. Suppose there is a tumor is there, it will cut a black shadow. So we can know there is a positive. After 10 minutes, the stomach is gradually filled up. After 30 minutes, we take another shot. Then we can visualize the picture of the stomach. Inners filled up of the stomach because it is filled up barium. The stomach ta filled up barium hoye geche. Eibare ami dilam erokom stomach laglo. If there is a tumor, there will be a gap. After 1 hour, intestinal picture. After 1.5 to 2 hours, large intestinal picture. So it is an X-ray, but it is intervention. For diagnostic purpose, no doubt, but it is another type of X-ray. We call special X-ray, barium meal, barium swallow. In case of a female, we can inject dye through the vagina. So the dye can go to the uterus and the dye will go from the uterus to the cervix to the fallopian tube. And it get a picture of this fallopian tube and you take the X-ray, we call hysterosalpingography. We inject a dye, iodine containing dye. It goes via the blood to the renal artery to the kidney. It is filtered to the kidney as a urine and through the urine goes to the ureter to the bladder, then goes on. We take the serial X-ray. So we can know whether the dye is properly going to the ureter, then to the bladder. Suppose this kidney is damaged, the dye will not go to the ureter. So there will be no dye will be the ureter. We call in pylography. Intravenous pylography. Because oral অনেক সময় আগে dye দিত, it is obsolete. আরেকটা আছে gallbladder. Even we visualize the CVT. So it is another type of special X-ray. We call special X-ray. Similarly, another interventional cardiology is we introduce a catheter, class এ বলিয়েছিলাম, encephalic vein, basilic vein or median cubital vein. But nowadays we prefer artery, radial artery. Radial artery, right? Which goes to the heart and we put the dye and the dye goes to the coronary arteries and we can visualize the coronary arteries. We call cardiac angiogram. এই দেখো angiogram হচ্ছে এখানে ঢোকানো হয়েছে। এই cardiac angiogram not only take the picture of the cardiac vessel. Look, this is the picture of the cardiac vessel, dye, coronary arteries, and look, here is the narrowing. So there is a stricture. Yes, there is stricture, blood is flowing less, and ultimately
there is a chance of damage to the tissue causing myocardial infarction. Look, here it is in stricture. জায়গাটা সরু হয়ে গেছে due to some plaque, some inner side there is an plaque. প্লেক মানে বোঝো? শুধু কোলেস্ট্রল জমায় বললে হবে? প্লেক হচ্ছে এই যে আর্টারির ইনসাইডে কোলেস্ট্রল আদার এই জায়গাটাকে উঁচু করে একটা সোয়েলিং তৈরি করেছে ওয়ালে, ফলে আর্টারিটা এখানে ন্যারো হয়ে গেছে, ব্লাড এইদিকে কম যাচ্ছে, এবং একসময় এমনও হতে পারে টোটাল ব্লক করে দিয়েছে। যেই টোটাল ব্লক করে দিল, নো ব্লাড, and this part which supply the cardiac muscle, death. We call myocardial infarction. তাহলে তার আগে জানা ভালো, তার জন্য কার্ডিয়াক অ্যাঞ্জিওগ্রাম যেই হলো এখানে তোমাকে করতে। and this cardio angiogram there is another procedure to this, কি করছে, ডাই ইনজেক্ট করছে, then we take the x-ray. So it is another type of x-ray, interventional x-ray, right? আমরা ইচ্ছে করলে তাহলে এখানে একটা ক্যাথেটারের মধ্যে একটা বেলুন ঢুকিয়ে দিয়েছে, দেখো, এন্ড বেলুন কি সুন্দর প্রসিডিওর, মানে এত ডেভেলপ। আগে তো বাইপাস সার্জারি হতো। এই দেখো, দিস ইজ দ্য বেলুন, আর তার চারপাশে রয়েছে মেস অফ ওয়্যার উইথ এ ড্রাগ আছে, দেয়ার ইজ এ ড্রাগ ইমপ্রেগনেটেড। ইমপ্রেগনেটেড মানে কি, দেয়ার ইজ সামথিং প্রেজেন্ট উইদিন দ্য সাবস্টেন্স, উইদিন দ্য সাবস্টেন্স উই কল ইমপ্রেগনেটেড। এই যে মেশটা দেখতে পাচ্ছ, ইট ইজ ইমপ্রেগনেটেড উইথ ড্রাগ, উইদাউট ড্রাগও থাকতে পারে, দেয়ার মে বি উইদাউট ড্রাগ। উই ইন্ট্রোডিউস বাই এ ক্যাথেটার দিস প্রসিডিওর, দেন উই বাই এ মেশিন উই ডাইলেট দ্য, and there is an plaque, look, yellowish, কেন, কোলেস্টেরল আছে বলে yellowish করেছে, yellowish plaque, we narrow the lumen, then this is a balloon, the green is a nothing but a balloon, special balloon. So we inflate the balloon by air. So as it inflates the balloon, it pushes the plaque and dilate the artery. Then we deflate the balloon, abar nilam, and within only balloon with the catheter comes out and the stent remains inside. Permanently make this so that it cannot be narrow again, and releases drugs so that no atherosclerosis can occur. We call angioplasty. Come on. হ্যাঁ, ক্যাথেটার পার করে দিই, ক্যাথেটার থাকবে নাকি? হ্যাঁ, ফুলে গেল, ফলে জায়গাটা বড় হয়ে গেল, বা অনেক সময় অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক যে প্লেক্স আছে ওগুলি ভেঙে ভেঙে যায়, এগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্লাডের সাথে বেরিয়ে। আর বেলুনটা আবার ডিফ্লেট করা হলো, ডিফ্লেট মানে কি, কমিয়ে দিলাম, হাওয়াটা বের করে দিলাম, বার করে দিলাম ক্যাথেটার সহ, স্টেন্টটা রয়ে গেল, এটাকে স্টেন্ট বলে। না না না, ড্যামেজ হয়ে যাবে, আবার হবে তো সেখানে, তার চেয়ে তো এটা বেটার। কোথায় ন্যারো আছে দেখো, অ্যারোর ওখানে। এটা হচ্ছে পেট স্ক্যান, এখানে পজিট্রন, পজিট্রন ইনস্টেড অফ এক্স-রে, পজিট্রন ইজ গিভিং লাইক এমআরআই। এটা বিউটিফুল প্রসিডিওর, স্পেশালি মেক এ হ্যাভক অফ ক্যান্সার, সাম chemicals are injected. It is also interventional, কেন, by with the injection some radiolucent dye মানে chemical is introduced, and the cancer cell takes up this particular dye. নর্মাল যদি টিস্যু থাকে, ধরো এর এটা কোথায় হয়েছে, লিভারে হয়েছে, লিভার নর্মাল টিস্যু লুকস লাইক দ্যাট, বাট হিয়ার when there is a cancer it appears like that. এগুলি আমরা করছি, সবই কম্পিউটার করে দিচ্ছে, আমরা যা পজিশন করছি, ফ্রিজ করছি, এবং ইনস্টেড অফ এক্স-রে এখানে কি এমিশন করা হচ্ছে, পজিট্রন, ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন আছে, এই পজিট্রন ওই মেশিনটা দিয়ে বেরোচ্ছে। এই যে এখান দিয়ে পজিট্রন বেরোচ্ছে ইন ডিফারেন্ট প্লেনস, অ্যান্ড উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য হোল বডি, তার জন্য বলে হোল বডি পেট স্ক্যান। আর যেখানে যেখানে ক্যান্সার আছে, কিরকম মেটাস্টেসিস হয়েছে, একটা ক্যান্সার ধর ফাইনালি ছিল লিভারে, সেখান থেকে বোনসে চলে গেছে, লিভারে হয়তো ক্যান্সার, সেখান থেকে এইখানে চলে গেছে,
বোনসে চলে গেছে, মানে প্রগনোসিস ইজ ভেরি ব্যাড। হ্যাঁ, এই এবার চলো আসলটাই বাকি রয়ে যাচ্ছে, এইগুলি তো জাস্ট কোনোদিন পরীক্ষায় দেবেও না, আমি জাস্ট তোমাদের সেটা আমার ঠিক আইডিয়া নেই, একটাই তো ডাই দেয়। এগুলি এক এক ধরনের ক্যান্সারের এমিশন যেটা মানে যেটা অ্যাবজর্ব করে তার উপরে নির্ভর করে। আচ্ছা, এরপরে এটা তো সবাই জানো, আলট্রাসোনোগ্রাফি। হিয়ার দ্য আলট্রাসোনো ওয়েভস আর ইট ইজ কল ট্রান্সডিউসার বা প্রোব, নর্মাল যেটা প্রোব এ ট্রান্সডিউসার থ্রু দিস মেশিন আলট্রাসাউন্ড। হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল হিয়ারিং রেঞ্জ? 20 to 20,000 hertz. Above 20,000 hertz we call ultrasound, which is not audible, and through this ultrasound waves hits the organ, right, and it is reflected. This ultrasound is reflected. এই যে প্রোব থেকে আল্ট্রাসাউন্ড বেরোলো, hits the organ and it is reflected. Some are absorbed, some ultrasounds are absorbed, some are reflected in different direction, which again taken up by this transducer. এখানে এলো, হিট করলো, আবার এখন different organs, different substance of the organ reflects in different ways. Fluid থাকলে একরকম, এবং then this reflected wave go to the computer can make the whether it is coming from which substance, bones, weight coming from a fluid, which coming from a soft tissue, etc. So that is a normal liver. It looks like that, and all কেন আমাদের ক্রস সেকশনাল অ্যানাটমি পড়া হয়? এই আল্ট্রাসাউন্ড তুমি যদি নর্মাল ক্রস সেকশন না জানো কিছুতেই পারবে না, কারণ ইট অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ এ প্লেন ক্রস সেকশন, যেমন কেউ এখান দিয়ে কেটে গেছে তুমি দেখছো। লিভার বলতে দেখো এরকম দেখাচ্ছে, মানে লিভারকে এরকম কেটেছে এরকম দেখছি, এবং আইডিয়া থাকতে হবে লিভারের পাশে রিলেশনস, কিডনি আছে, দেখবে যখন ইউ উইল গো টু দ্য লিভার, লিভারের ইনফেরিয়র সারফেস ওখানে কিডনি রয়েছে, দেখো কিডনিও এসে গেছে, কিডনি অ্যাপিয়ার স্লাইটলি ব্যাকিশ, ইউরিন থাকে বলে, তাহলে এটা সফট টিস্যু এরকম দিচ্ছে, এই দিচ্ছে, বাইল ডাক্ট রয়েছে, লিভারের হেপাটিক ডাক্টগুলি রয়েছে, এখানে প্যাথোলজি থাকলে ইজিলি জানতে পারবে। তাহলে এগুলি হচ্ছে ডিফারেন্ট প্রসিডিওর। এরপরে আসল আজকের চ্যাপ্টারে ঢুকে গেলাম, এক্সট্রিমিটি। এটা উইথ দিস ইন্ট্রোডাকশন জাস্ট আইডিয়া, দ্য রেডিওলজি অফ দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি আগে একটু বলে নেই, তারপরে তোমরা দেখবে। আগেই বলেছি বোনস কাস্ট এ শ্যাডো, হোয়াইটিশ শ্যাডো, তার মধ্যেও ডিফারেন্স রয়েছে। বোনসের মধ্যে আমি জেনারেল অ্যানাটমি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যান ivory like bone, compact bone, and there is a spongy bone. Compact bone cast a dense ivory white like shadow, and spongy bone like a lighter shadow, and it is the marrow cavity. Ribs, flat bone, there is a compact bone here and it is the marrow here, so it looks like that. So whatever may be the idea, so now the identification আমি লিখে দিই করেছি, এটা হচ্ছে হিউমেরাস। ফার্স্ট এটা কি এবার বলাই হয়নি, এবার কি করে বলবে? স্যার ইট ইজ এ এক্স-রে প্লেট অফ, ও আরেকটা জিনিস দেখে নাও, ওই যে লেফট সাধারণত লিখে দেওয়া থাকে, একটা লেড মার্কার থাকে যেটা এক্স-রেতে দেয়, লেড লেফট লেখা থাকে, না হলে ডিফিকাল্ট হয়। কেমন কোন দিকটা রাইট লেফট লেখা থাকে, যদি লেখা না থাকে তাও ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই বিকজ লুকিং দিস হার্ট শ্যাডো। সুতরাং এটা লেফট সাইড, রাইট সাইডে এতটা হার্ট শ্যাডো এদিকে আসবে না। আর আরেকটু নিচে ইফ দেয়ার ইজ এ স্লাইটলি, যদি চেস্ট এক্স-রে হয় উই ক্যান সি দ্য ফান্ডাল শ্যাডো অফ দ্য স্টমাক which is the left side. Stomach has got an upper part of the stomach we call fundus. In the fundus always whatever we take the food there is a gas. As there is a gas contents here, it casts a shadow, black shadow.
So by this we can easily know it is the left side because stomach remains in the left side, even it is not given the left or right. এখানে তো ভালো লেফট দিয়েছে, মনে করবে না এটা এরকম করে বলছে এটা রাইট, কিন্তু না লাগলে খুব ডিফিকাল্ট হয়। আচ্ছা, তাহলে একটা একটা করেছি। ইজ এ PA view of the X-ray showing mainly the shoulder joint, left shoulder joint with associated bones like humerus, clavicle, scapula, ribs, vertebra, etc. হয়ে গেল। এরপরে তোমাকে সাধারণত দেওয়া হবে এখানে যদি অসপি থাকে এখানে অ্যারো দিয়ে দিয়ে it is given an arrow and some questions are given, you have to write name the joint, name two nerves supplying the joint এরকম, বা name two muscles which helps in abduction, ওটা one type of question. What type of joint, আরেকটা গুলো name the joint, type of joint, and name two ligaments and two muscles, two ligaments related with the joint. এরকম ভাবে লিখে দেওয়া হলো। সুতরাং এইভাবে কোশ্চেন আসবে, তার জন্য স্ট্রাকচার চিনতে হবে, কারণ ফার্স্টই হচ্ছে স্ট্রাকচার যদি চিনতে ভুল করো তখন কিন্তু জিরো, বাকিটা যদি ঠিকই লেখো। এখানে তো ভুল হবে না, তাও বলে দিচ্ছি, তুমি যদি এটাকে এলবো জয়েন্ট লেখো বা শুধু হিউমারাস লিখে চলে আসো, তারপর এগুলি অ্যান্সার ইউ মেক কারেক্ট, ইউ উইল গেট জিরো। ফার্স্ট তোমাকে আইডেন্টিফাই করতেই হবে। সবসময় কিন্তু শোল্ডার জয়েন্টে দেবে না, এইখানটায় দেবে, এখানটায় দেবে। তুমি প্রথমটাই ভুল করতে পারলে না, এটাকে তুমি অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস লিখে এলে, জিরো। আর দেখবেই না খাতা কেউ। মনে থাকবে এটা, তো স্ট্রাকচার চিনতে হবে। কোশ্চেন, এবং যদি 4 নম্বর থাকে 2 নম্বর থাকবে ইয়েতে, আর বাকি 2 নম্বর থাকবে কোশ্চেনে। সুতরাং স্ট্রাকচার চেনাটাই হচ্ছে আসল। তাহলে এটা কি শোল্ডার জয়েন্ট, এই যে জয়েন্ট কেমন। আচ্ছা, এখানটায় গ্যাপ আছে কেন, একটুখানি গ্যাপ, অ্যাজ দেয়ার ইজ এন কার্টিলেজ রয়েছে। নর্মাল টেক ইট ইজ কভার্ড বাই দ্য কার্টিলেজ, কার্টিলেজ ডাজন্ট কাস্ট এ শ্যাডো, সো ইট অ্যাপিয়ার্স স্লাইটলি সেপারেটেড। নর্মালি আমাদের খুব এতটা সেপারেট থাকে না। আচ্ছা, ইট ইজ দ্য হেড অফ দ্য রেডিয়াস, সন্দেহ আছে? আচ্ছা, এইটা কি হবে, গ্রেটার টিউবারকল, আর সামনের দিকে থাকলে লেসার টিউবারকল। এটা তো স্যাফট অফ দ্য ইউটেরাস, এই হিউমারাস, সরি। এরপরে যেটা ভাইটাল যেটা চেনা সেটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা। পেছনটা বোঝা যাচ্ছে না, লাংস এই এর শ্যাডো দিয়েছে বলে। এই যে এটা কোন বর্ডার অফ স্ক্যাপুলা, ল্যাটারাল বর্ডার অফ স্ক্যাপুলা। মিডিয়াল বর্ডারও বোঝা যায়, এখানে বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এইবার ভালো করে শোনো, এই যে জাস্ট এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকেল, দিস ইজ দ্য ক্ল্যাভিকেল, আর এইখানটা একটা রাউন্ড শ্যাডো থাকবে। এই রাউন্ড শ্যাডোটা হচ্ছে কোরাকয়েড প্রসেস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং ল্যাটারালি ঠিক হিউমারাস হেডের যেটা থাকে এইটা গেল অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। আর বাকি রিবস ওগুলি চিনতে পারবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ক্ল্যাভিকেলটা এখান থেকে শুরু, এই যে এখানে এসে শেষ, এইখানটা একটা অ্যারো মেরে দিল, ওইদিকে তাকালোই না, স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। এইখানটায় মানলো স্টার্নাল এন্ড অফ ক্ল্যাভিকেল, হয়ে যাবে সব। তাহলে এখান থেকে এইটা বুঝতে পারছো তো, আর এটা স্ক্যাপুলা, এইখানে একটা মারলো গ্লেনয়েড ফসা, গ্লেনয়েড ফসা, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, এইখানটায় মারলো সার্জিক্যাল নেক, অ্যানাটমিক্যাল নেক হচ্ছে এখানটায়। এবারে তোমরা বলো এটা কি, এটা এটা আচ্ছা, এইটা ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। আচ্ছা, এইটা এই ক্ল্যাভিকল, এই তো তাড়াতাড়ি করলে, এই হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। শেপটা দেখো না কি সুন্দর, এই তো শিখে গেছো। এইটা কি বর্ডার, এইখানে যদি একটা অ্যারো দিয়ে বলে হুইচ মাসল টেক্স অরিজিন, বাইসেপস, লং হেড অফ বাইসেপস, তাহলে এই তো হয়ে গেছে। আবার একবার রিপিটেশন হলো, এইখানে দেখো বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে। এইগুলি শুধু এর জন্য নয়, এরপরে তোমরা প্র্যাকটিস করবে, এখন থেকেই তৈরি হয়ে যাও, সবসময় পরীক্ষার কথা ভেবেছো।
করবে কেন? হ্যাঁ, এটা রাইট লেখা নেই, এইটা এই তো এইবারে রাইট সাইড আছে বলে নয়, না না আরেকটা কারণে বোঝাই যাচ্ছে তো রাইট, এই বর্ডারটা অবলিক, এটা দেখলেই তো বোঝা যায় অবলিক বর্ডারটা তো ল্যাটারালি থাকবে, সুতরাং রাইট। সুতরাং লিখতেই হবে তার কোনো মানে, লিখলে সুবিধা, না হলে অসুবিধা হতো, যদি স্ক্যাপুলার শ্যাডো ভালো না আসতো অসুবিধা হতো। আচ্ছা, এইবারে আমরা চলে গেলাম, ইট ইজ এ পিএ ভিউ বা এই পি ভিউ, এটা পিএ ভিউ আছে অফ এলবো জয়েন্ট অলিক্রেনন, এটা হচ্ছে হিউমারাস, রেডিয়াস আলনা, কোনটা ল্যাটারাল সাইড, এটা ল্যাটারাল এটা মিডিয়াল। আচ্ছা, অলিক্রেনন আমি উপর থেকে আসি, হিউমারাস, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, হ্যাঁ এটা স্যাপ্ট, এটা কি অলিক্রেনন প্রসেস, এইটা হেড অফ দ্য রেডিয়াস, শ্যাফট অফ দ্য রেডিয়াস, রেডিয়াল টিউবারোসিটি, এই যে একটু উঠেছে দেখো কেমন, এইটা মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, আরেকটা ছবি আছে বলো। আচ্ছা, এটা কি ফ্র্যাকচার? হ্যাঁ, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল ফ্র্যাকচার, যদি বলে আমি বলি ফ্র্যাকচার নয়, কেন? বর্ডারটা দেখো স্মুথ, সাধারণত ফ্র্যাকচার এত স্মুথ বর্ডার হয় না, জিগজ্যাগ বর্ডার হয়, একদম কেউ কেটে এরম করে করতে পারবে না, তাহলে এটা সেপারেট কেন মিডিয়াল এপিকন্ডাইল? আমি বলছি ফ্র্যাকচার নয়, দেন হোয়াই ইট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য বোন? হ্যাঁ, বেন্ড করলে তোমার সেপারেট হয়ে যাবে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, কেন? সিসাময়েড বোন এখানে, কার্টিলেজ কেন হবে? হোয়াই ইট ইজ সেপারেটেড? ক্যারিং অ্যাঙ্গেলের জন্য সেপারেট হবে, ক্যারিং অ্যাঙ্গেল আসবো, পেছনে আছে বলে সেপারেট দেখাবে, এই একজনই বল, অসিফাই জোড়ে নি, অসিফাই অ্যাপিয়ার হয়েছে, এটা তো 17-18 ইয়ার্সে 20 ইয়ার্সে জুড়বে, 20 বছরের আগে বয়স, এ তো এখনো মেইন ইয়ের সাথে জোড়েনি, it is secondary center of ossification, it appears but not united with the shaft, so it looks separated, এখানটা কার্টিলেজ রয়েছে তার জন্য গ্যাপ, এটা গ্যাপ নেই, এটা একই রয়েছে, but it parts is cartilaginous, as secondary center appears, আমাদের বোনসে কি হয়, appear then joins after some time, for example head of the radius appears about 4 to 5 years, যখন 6 বছরের বাচ্চা, এখান থেকে দেখাও যাবে না, ধরো 7 বছরের বাচ্চায় এই রকম হবে রেডিয়াসটা, 7 to 8 ইয়ার্স এর এই রকম হবে, হেড অফ দ্য রেডিয়াস সেপারেটেড, অ্যাকচুয়ালি সেপারেটেড নয়, এখানে কার্টিলেজ রয়েছে, কিন্তু কার্টিলেজ ডাজ নট কাস্ট এ শ্যাডো, ইট অ্যাপিয়ার্স সেপারেটেড, আফটার 20 ইয়ার্স হেড ইজ ফুললি গন অ্যান্ড ইট লুকস লাইক দ্যাট সেম, সুতরাং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এজ ডিটারমিনেশন, যেমন ক্যাপিটুলামটাও এখানে জোরে নেই, এই আইডিয়াটা করতে হবে, তার মানে এর বয়স অ্যাপিয়ার করে গেছে, তার মানে আফটার 9 years but not less than 18 years, ভাইটাল মেডিকো লিগাল, এই যে দেখো হেড অফ দ্য রেডিয়াস এখনো জোড়েনি, তাহলে এই আইডিয়াগুলি করতে হবে, এইটা হচ্ছে ট্রক্লিয়া অলিক্রেনন প্রসেস, এটা কিন্তু ফ্র্যাকচার নয়, এটা হচ্ছে কি ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ, লেফট ল্যাটারাল ভিউ, ওই যে লেফট লেগে, না হলে ধরা যাবে না, এইটা বলো, এই যে গোলটা এখানে ল্যাটারাল ভিউতে থাকলে ইট ইজ ক্যাপিটুলাম, গোল ক্যাপিটুলাম, এইটা গেল
হিউমারাস, এইটা কি পলিক্রানন প্রসেস, কোরোনয়েড প্রসেস, বুঝতে পেরেছো? এইটা আলনা, এটা রেডিয়াস। এইবারে এই বোন স্ক্যাফয়েড, লুনেট, ট্রাইকোয়েট্রাল, পিসিফর্ম, ট্র্যাপিজিয়াম, ট্র্যাপিজয়েড, ক্যাপিটেট, হ্যামেট। তার আগে জানতে হবে কোনটা রেডিয়াল সাইড, এইটা রেডিয়াল, ল্যাটারাল সাইড, তাহলে এইটা কি হবে? স্ক্যাফয়েড, লুনেট, ট্রাইকোয়েট্রাল, পিসিফর্মটা হালকা করে ওপরে থাকে, তারপরে ট্র্যাপিজিয়াম, ট্র্যাপিজয়েড, নাম ভুল হলো, এইটাই বলার আছে, ট্র্যাপিজিয়াম আর ট্র্যাপিজয়েড ওভারল্যাপিং থাকে। কেমন? এই যে এইটা বড়টা হচ্ছে ক্যাপিটেট আর এইটা হচ্ছে হ্যামেট। এই হ্যামেটটা কি করে চিনবো? হুক দিয়ে। এইবারে তুমি বলছো স্যার এইটা তো তাহলে ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড হবার কথা। ও আমি ভুল বলছি, ট্র্যাপিজিয়াম, হ্যাঁ এখানে আমি দেখাতে ভুল করছি, ট্র্যাপিজিয়াম এন্ড ট্র্যাপিজয়েড দেখো ওভারল্যাপিং, ট্র্যাপিজিয়াম এন্ড ট্র্যাপিজয়েড ওভারল্যাপিং, ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড মানে ওভারল্যাপ করে গেছে এরকম। এটা বুঝতে পেরেছো কি? ট্র্যাপিজিয়াম এই ট্র্যাপিজয়েড, ক্যাপিটেট এর হ্যামেট, এই যে হুক, হ্যামেট ভুল হবে না এই হুকটা থাকার জন্য, হ্যামেটের একটা হুক আছে, হুক অফ দ্য হ্যামেট। তাহলে আবার বলি এটা দিতে এই যে আইডেন্টিফিকেশন খুব দেওয়া হয়, তাহলে ল্যাটারাল থেকে করবে স্ক্যাফয়েড, লুনেট, ট্রাইকোয়েট্রাল, পিসিফর্ম, ট্র্যাপিজিয়াম, ট্র্যাপিজয়েড, ক্যাপিটেট সবচেয়ে বড় বোন, ক্যাপিটেট আর হ্যামেট। এইখানে যদি দেয় হুক অফ দ্য হ্যামেট, ডায়াগ্রাম করলো। আচ্ছা দাঁড়াও, এইটা কি? এইখানে যদি অ্যারো মারে স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য রেডিয়াস, এইটা কি? স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য আলনা। ওটার দিকে তাকিও না, এটা কি? এটা 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 বাহ, এগুলি এটা ফার্স্ট মেটাকার্পাল, তাহলে হয়ে গেল। আবার করি, এবারে এটা কি? হ্যাঁ ভেরি গুড, এই দিকে স্ক্যাফয়েড। এবার এটা যেহেতু রেডিয়াস, স্ক্যাফয়েড, লুনেট, ট্রাইকোয়েট্রাল, পিসিফর্ম, তারপরে সেন্টার ট্র্যাপিজিয়াম, ট্র্যাপিজয়েড, ক্যাপিটেট, হ্যামেট, ওগুলি মেটাকার্পাল বোন। তাহলে হয়ে গেল। এইবার যে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল বললে, এটা হচ্ছে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল। The axis of the arm with the axis of the forearm, axis of the arm with the axis of the forearm, এদিক বা এদিকে যদি হয় 5 to 15 ডিগ্রি ক্যারিং অ্যাঙ্গেল। ক্যারিং অ্যাঙ্গেলটা জিজ্ঞেস করে, ক্যারিং অ্যাঙ্গেল কি? এই দাগ কিন্তু থাকবে না, এখানে দাগ দেওয়া হয়েছে, এই নয় যে এক্স-রে প্লেটে কেউ দাগ থাকবে। It is no line will be found in the X-ray plate. You have to draw an imaginary line here and here and measure the angle with a কি বলে ওটাকে, হ্যাঁ প্রোট্রাক্টর দিয়ে মাপতে হবে। If it is less than 15 degree, cubitus verum, more than 15 degree, cubitus valgus, cubitus verus, cubitus valgus, cubitus verus, cubitus valgus। কেন ক্যারিং অ্যাঙ্গেল দেয় হয় বলে দিয়েছি ক্লাসে। এইটা কি বলো? এপিফাইসিস লেখাই রয়েছে তো, এটা কোনো এপিফাইসিস নেই, দেখো র্যাগেড মার্জিন, ইট ইজ এ সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার অফ দ্য হিউমারাস। কেন সুপ্রাকন্ডালার? ইট ইজ অ্যাভাব দ্য কন্ডাইল। এইটা কি? আলনা, এই যে রেডিয়াস, এর বয়স কত? কতর নিচে? 18, 18 নিচে। হেড অ্যাপিয়ার করেছে। তোমরা একটা খুব সহজভাবে রেডিয়াস আলনাটা মনে রাখতে পারো, এটা শিখিয়ে দিই, মানে এক্সাক্ট হবে না। এইটা ধরো রেডিয়াস, এইটা আলনা, হ্যাঁ একটা এন টানবে, দাঁড়াও এখান থেকে টানছি আমি, কেমন?
হলো? হ্যাঁ, আঁকতে পারবে তো? এন দুটোকে নিয়ে এবার এটাকে লিখো 1, এটাকে 4, 4 আর 1 কত 5, 5 আর 4 কত 9। অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য অসিফিকেশন সেন্টার। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু 1 to 2 ইয়ার্স হবে, 4 to 5 ইয়ার্স হবে, 5 to 6 ইয়ার্স হবে, 9 to 10 ইয়ার্স হবে। তাহলে এইটা যদি মনে রাখো সব হয়ে যায়। মনে থাকবে 1, 4, 4 আর 1 5, এন এর মতো 5 এখানে যাবে না, 5 নিচে, 5 and 9, তারপরে 1 করে বাড়িয়ে দেবে। 1 to 2 ইয়ার্স, 4 to 5 ইয়ার্স, তারপরে 5 to 6 ইয়ার্স, and 9 to 10 ইয়ার্স। দেখবে বই তাই আছে। হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে জোড়া। এই যে এটা তার মানে কি, ইট ইজ মোর দেন রেডিয়াসের মোর দেন 4 ইয়ার্স, এবং আনলান লোয়ার এন্ডটা থাকলে বলা হতো, এবং এইটা অ্যাপিয়ার করে গেছে তাহলে মোর দেন 9 ইয়ার্স। আপার এন্ডের অ্যাপিয়ার করে গেছে, সুতরাং এর বয়স হচ্ছে মোর দেন 9 ইয়ার্স। কেন? আপার এন্ড কখন অ্যাপিয়ার করছে? 9 to 10 ইয়ার্স। এই যে অ্যাপিয়ার করেছে, যেই অ্যাপিয়ার করেছে মোর দেন 10 ইয়ার্স হয়ে গেল। জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে কি? নইলে বোকা হয়ে ওখানে গিয়ে ক্লিনিক্যালি গিয়ে লাভ নেই। এই যে ছোট্ট একটা অ্যাপিফাইসিস অ্যাপিয়ার করেছে, এটা 9 বছরের আগে অ্যাপিয়ার করবে না। নর্মালি ভ্যারিয়েশন আছে, আমি ভ্যারিয়েশন নিয়ে কাজ করছি না। নর্মালি 9 বছর না হলে এখানে এটা থাকবেই না, এরম হবে। যেই এটা অ্যাপিয়ার করে গেছে, প্রথমে এটা দেখে বুঝলাম ইট ইজ মোর দেন 5 না 4 to 5 ইয়ার্স। তারপরে আরো স্পেসিফিক হলো, আরে এটাও তো অ্যাপিয়ার করে গেছে, তাহলে মোর দেন 9 to 10 ইয়ার্স। তাহলে এটা 10 ইয়ার্স এর ওপরে, দ্য বয় অর গার্ল ইজ মোর দেন 10 ইয়ার্স। কেন 10 ইয়ার্স? এইটা অ্যাপিয়ার করেছে। এইটা 10 ইয়ার্স এর আগে এই জায়গাটা এরকম থাকবে, বেটে থাকবে, তাহলে মোর দেন 10 ইয়ার্স। এরপরে জোরে কখন? এইবারে বলো কোনটা গ্রোয়িং এন্ড আমাদের এখানের ক্ষেত্রে? টুয়ার্ডস এলবো আইগো, তাহলে নিউট্রিনাটের ওপর উল্টো দিকটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। এগুলি পড়তে হবে একটু। তার মানে লোয়ার এন্ডটা গ্রোয়িং এন্ড, লোয়ার এন্ডটা গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে এইটা যদি তোমার 16, তাহলে কোনটা লাস্টে অসিফিকেশন করবে? এইটা। গ্রোয়িং এন্ড উইল অসিফাই, উইল জয়েন লাস্ট। গ্রোয়িং এন্ড উইল জয়েন উইথ দ্য স্যাপ লাস্ট, না হলে আর গ্রোয়িং হবে কি করে? এইটা তার মানে এইটা হচ্ছে আগে জয়েন করবে। ইট ইজ ইউজুয়ালি 16 to 18 ইয়ার্স বা 15 to 16 ইয়ার্স, আর এটা হচ্ছে 18 to 20 ইয়ার্স। তাই দেখেই আমি বলছি এইটা হচ্ছে জয়েন করেনি, তার মানে 15 বছরের না কত লিখেছিলাম, 15 বা 16 বছরের নিচে। তার মানে এর বয়স 10 থেকে 16 বছর। ক্লিয়ার হয়ে গেল? দেখো কত সুন্দর ডিডাকশন করতে পারি আমরা এই শুধু একটা এক্সরে দেখে। শুধু ফ্র্যাকচার দেখলাম না, বয়সটাও বুঝে গেলাম। যদি মেডিকো লিগাল হয়, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবারে ডেঞ্জার অফ দ্য সুপ্রাকন্ডাল ফ্র্যাকচার কোশ্চেন থাকবে। হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জার? ডেঞ্জারটা কি? এই দেখো, ফ্র্যাকচার ফ্রেগমেন্টটা গিয়ে হিট করছে একটা নার্ভকে। নার্ভটা হচ্ছে এখান দিয়ে আলনার নার্ভ করতে পারে, হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশি করে মিডিয়ান নার্ভকে। আলনার নার্ভও করতে পারে, ঠিক বলেছো। মিডিয়ান অ্যান্ড আলনার নার্ভ মে বি ড্যামেজড, মেইনলি মিডিয়ান নার্ভটাই ড্যামেজ হয়। আচ্ছা, আর কোলিস ফ্র্যাকচার তোমরা জানো, এরম ভাবে এখানে পড়ে গেল, ফলে ডিস্টাল ডিনার ফর্ক ডিফর্মিটি হয়। কেমন? এই যে এটার বয়স হচ্ছে, এটাই কি হয়েছে? ফ্র্যাকচার হয়েছে। ফ্র্যাকচার লাইন কেন? এটা এপিফাইসিস নয়, এই দেখো ইরেগুলার। এটা কি ভিউ? এটা কি নর্মাল না অ্যাবনর্মাল? দেখে বলো তো। কেন? কি ফ্র্যাকচার হয়েছে? ভেরি গুড, কলিস ফ্র্যাকচার। এই দেখো
কলিস ফ্র্যাকচারে লোয়ার ফ্র্যাগমেন্টটা পেছন দিকে ডরসালি চলে আসে, সুতরাং ইট ইজ এ কলিস ফ্র্যাকচার, ডিনার ফর্ক ডিফর্মিটি। আচ্ছা, এর বয়স কত? এটার তোমরা জানো এটার অসিফিকেশন? আগে ছিল খুব সহজ, 1 2 3 4 5 করে হতো, এখন কিন্তু তা নয়, এখন একটু কঠিন হয়ে গেছে। দাঁড়াও বলে দিই, এটা অত লাগে না তোমাদের। ওইটা পিকচারটা কোথায়? কাজ করে না বাবা। এই যে সবচেয়ে বড় মন হচ্ছে ক্যাপিটুলাম, কেমন? এবার ঘড়ির কাঁটা কোন দিকে ঘোরে? এদিকে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে এইদিকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ জানো, তাহলে তো ঠিক আছে। এটা কত? হ্যাঁ, তারপরে 3 মাস, 4 মাস। পিসি ফর্মটা বাদ দিতে হবে লাস্টে। এটা এইগুলি সব সময় বলে দেবে 3 to 5 মান্থস, এই তিনটে 3 to 5 মান্থস বলে দেবে, আর পিসি ফর্ম হচ্ছে 12 মান্থস। কেমন? এটা একটুখানি জেনে নিও, কারণ পরীক্ষায় অতটা আমরা দেই না ইউজুয়ালি, কারণ অনেকেই লিখতে পারে না বলে, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এবার এটার বয়স কত এবার দেখে বলো? 2 মাস। ভেরি গুড। এর একটাও অ্যাপিয়ার করেনি, সুতরাং লেস দেন 3 মান্থস, একটাও অ্যাপিয়ার করেনি, সুতরাং এই বাচ্চাটার বয়স লেস দেন 3 মান্থস। এটা 3 মাস 4 মাস, দুটো অ্যাপিয়ার করে গেছে, 4 মাসের 4 মাস, 5 মাস হলো আরো অ্যাপিয়ার করে গেছে। এইখানে যে অ্যারো দিয়েছে গ্যাপের মধ্যে, এটা কি তাহলে? কালো জায়গাটাই দিয়েছে, দেখো, এটা ভুলে যাও। আর্টিকুলার ডিস্ক বলবে না, এইখানে গ্যাপের মধ্যে দিলে ইউ সে ইট ইজ এ শোল্ডার জয়েন্ট, লেফট শোল্ডার জয়েন্ট, লেফট লেখা রয়েছে, ঝামেলার জায়গায় দরকার নেই। হ্যাঁ, কারণ এখানে ক্যাপুলার যদিও আছে, লেফট শোল্ডার জয়েন্ট, তাহলে এটাকে কি বলবে? লেফট শোল্ডার জয়েন্ট। নাম্বার 1 অ্যান্সার, লেফট শোল্ডার জয়েন্ট। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেনের পর যা দেবে দেবে। আচ্ছা, এটা ক্ল্যাভিকল, এটা যদি হয় হিউমেরাল এন্ড অফ ক্ল্যাভিকল, এই গোলটা কোরাকয়েড প্রসেস, এইটা আচ্ছা, এইটা স্টার্নাল এন্ড অফ ক্ল্যাভিকল, এই বর্ডারটা ল্যাটারাল বর্ডার। এইখানে যদি দেয় ম্যারো, বোন ম্যারো ক্যাভিটি অফ হিউমারাস। আচ্ছা, এইখানে যদি দেয় এপিফাইসিয়াল প্লেট, এপিফাইসিয়াল প্লেট, আর এগুলি চেস্ট থেকে করবে। আচ্ছা, এবার এইদিকে আসো, অনেক টাইম। আচ্ছা, এইবারে বলো কোনটা রেডিয়াস কোনটা আলনা? একটু অবলিক ভিউ আছে, রেডিয়াসের পিছনে হ্যাঁ, এই যে বড় রয়েছে, সো ইট ইজ এ রেডিয়াস, এটা হচ্ছে আলনা, আলনা স্টাইলয়েড প্রসেস। রেডিয়াসটা জড় মানে অ্যাপিয়ার করেছে, তার মানে লোয়ার এন্ডটা কত? 10 বছর আরো ছোট। লোয়ার এন্ড 2 বছর থেকে হয়েছে, এবার আলনাটা দেখতে হবে। আলনাও অ্যাপিয়ার করে গেছে, আলনার অ্যাপিয়ার লোয়ার এন্ড 5 to 6 ইয়ার, তাহলে 5-6 বছরের উপরটা দেখতে জড়ো হয়নি, সুতরাং লেস দেন 16 ইয়ার্স। অত কঠিন কোশ্চেন দেবে না, এগুলি দেবে না তোমাদের, যেহেতু অবলিক ভিউ। এখানে দিতে পারে মেটাকার্পাল বোনস। আচ্ছা, এইবারে এইটা কিন্তু লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস, মানে কাছাকাছি জয়েনিং এর কাছাকাছি জয়েন হওয়া শুরু হয়েছে। দেখো, ইট গেট জয়েন্ট উইথ দ্য স্যাফট, দেখতে পাচ্ছ? স্যাফটের সাথে জয়েন হচ্ছে, মানে ক্লোজ টু তোমার 16 ইয়ার্স এর কাছে চলে গেছে, 15 ইয়ার্স। আচ্ছা, এই সরি, এইখানটায়। আচ্ছা, এইটা রেডিয়াস। হ্যাঁ, এগুলি রুডিমেন্টারি, লুনেট্রা 18-20, ও লোয়ার এন্ড, সরি, আর কোনটা? হ্যাঁ, রেডিয়াস হচ্ছে তোমার ওই একই 18-20, একটু লোট পালট 16-18। আচ্ছা, এইটা গেল, এটা বোঝা যাচ্ছে না এখন।
স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিসিফর্ম Scaphoid একটা হ্যাঁ না 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 এইদিকে হ্যাঁ স্ক্যাপয়েড এদিকে স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিসিফর্ম এখন বোঝা যাচ্ছে না ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড ক্যাপিটেট হ্যামেট হ্যামেটটা বোঝা যাচ্ছে হুক আছে ক্যাপিটেটটাও বোঝা যাচ্ছে সবরে আর এটা হচ্ছে ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড বড় হয়নি এটা তো ডিজিটাল এক্সরে এগুলি প্লেন এই হচ্ছে ডিজিটাল এক্সরে অনেক সুন্দর হয় এটা স্টাইলয়েড প্রসেস রেডিয়াস আলনা আলনা তারপর আরেকটা কি ছিল অলিক্রন ফসা হেড অফ দ্য রেডিয়াস জড়ো হয়নি এটা হচ্ছে রেডিয়াল টিউবারোসিটি হ্যাঁ অলিক্রন প্রসেস ডেভেলপ করছে এখনো ভালো হয়নি এই অলিক্রন প্রসেস ক্রোনয়েড প্রসেস হেড অফ দ্য রেডিয়াসটা ওভারল্যাপ হয়ে গেছে হিউমেরাস এটা কোন এপিকন্ডাইল মিডিয়াল কারণ রেডিয়াসটা এইদিকে আর এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল রিস জয়েন্ট হ্যান্ড বলবো না পুরোটা হ্যান্ড আসেনি এইটা যেমন হ্যান্ড উইথ এ রিস জয়েন্ট সুতরাং হ্যান্ড বলাটা ঠিক হবে না এইবার কোনটা রেডিয়াস কোনটা আলনা রেডিয়াসের তলটা বড় হবে চওড়া সুতরাং এটা হচ্ছে রেডিয়াস এটা হচ্ছে আলনা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এটার মতো ভালো নেই কারণ বয়সটা এখনো হয়নি এত এটা হচ্ছে যেহেতু রেডিয়াস এটা ডেভেলপ করেছে স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিসিফর্ম এখনো ভালো ডেভেলপ করেনি হচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে 12 বছরের উপর স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিসিফর্ম এখানে হবে ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড সবচেয়ে বড় বোন হচ্ছে ক্যাপিটেট তারপরে হ্যামেটের এই জায়গাটা হচ্ছে হুক কেমন আর রেডিয়াসে দেখো এপিফাইসিসটা অ্যাপিয়ার করেছে হ্যাঁ এপিফাইসিস যেহেতু অ্যাপিয়ার করেছে এ হচ্ছে তোমার 2 বছরের ওপরে আচ্ছা এদিকে আলনারও অ্যাপিয়ার করে গেছে 5 থেকে 6 বছরের ওপরে হ্যাঁ কিন্তু 12 বছরের নিচে কেন পিসিফর্ম অ্যাপিয়ার করেনি সুতরাং এইটা দেখে 6 থেকে 12 এর বয়স মোটামুটি আমরা রেঞ্জ বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ডিজিটাল এক্সরে কেমন এগুলি হচ্ছে মেটাকার্পাল ফ্যালেঞ্জেস ফার্স্ট মেটাকার্পাল এখান থেকে কোশ্চেন করবে হোয়াট ইজ দ্য জয়েন্ট ফার্স্ট কার্পো মেটাকার্পাল জয়েন্ট স্যাডেল টাইপ অফ জয়েন্ট ওদের বলা হয়নি ভুলেই গেছি আচ্ছা এইটা কি রেডিয়াস এটা আলনা হ্যাঁ স্টাইলয়েড প্রসেস মেটাকার্পাল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ ফ্যালাঞ্জেস এদের 3টে ফ্যালাঞ্জেস এর 2টো ফ্যালাঞ্জেস কেমন এইখানে জয়েন্টটা বলে ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট হিঞ্জ টাইপ অফ জয়েন্ট হিঞ্জ টিপিক্যাল হিঞ্জ জয়েন্ট সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল অফ হিঞ্জ জয়েন্ট হচ্ছে এইটা এগুলো ওদের বললামই না কেমন স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিসিফর্ম অ্যাপিয়ার করেছে স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল আর গোল দেখা যাচ্ছে পিসিফর্ম ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড সবচেয়ে বড় বোন ক্যাপিটেট হ্যামেট এই যে হুকটা কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে এই যে হুক এটা ল্যাটারাল ভিউ দেবে না তোমাদের এরকম করে কোনো কারণে ও ছিল বলে ছবিটা তুলেছে এরপরে হচ্ছে এইটা এলবো জয়েন্ট আচ্ছা কোন সাইডের এলবো জয়েন্ট কোন সাইডের লেখাই তো আছে লেফট ভালো করে এক্সরে প্লেটটা দেখতে হবে ও রাইট আছে বলে রাইট নয় লেফট লেখা রয়েছে সুতরাং লেফট ও যদি রাইট লিখে দিতে ভুল হবে আমার কিচ্ছু করার নেই এইটার ক্ষেত্রে বার করা মুশকিল এইটা কি হিউমারাস এইটা রেডিয়াস এই যে গোল হ্যাঁ এটা হচ্ছে আলনাটা বড় অলিক্রেনন প্রসেসটা ভালো ডেভেলপ করেনি অ্যাপিয়ার করেছে ডেভেলপ করা অলিক্রেনন ফসা তো ওখানে আছে কার্টিলেজের মতো আছে হিউমারাস এইটা হচ্ছে আলনা আর এইটা হচ্ছে রেডিয়াস একটু বেঁকে যায় হ্যাঁ আলনাটা স্ট্রেট এইটা কি প্রসেস কোরোনয়েড প্রসেস স্টাইলয়েড কি করে হবে স্টাইলয়েড তো নিচে থাকে স্টাইলয়েড প্রসেস হচ্ছে এই যে এগুলি এই যে স্টাইলয়েড নিচে সুতরাং এটা হচ্ছে রেডিয়াস আলনা